Good morning, one and all. Today we are going to learn about other important tags of body tag. Okay. So in this class, we are going to discuss about the tables. Okay. Already we have some awareness on tables we discussed in last class. In any data, according to database, how we can store the data in the form of tables. The logical structure of database is, or the logical schema of database is tables. So what is table? Is a combination of rows and columns. The object in rows, the values of objects in columns. So both are combinedly called as a tuples. Okay, so that is what table. So we can create a table. We can give the caption names to the particular table. So employee table, student table, like any table we want to differentiate the tables, we need to give the name, we need to give the caption to the particular table, the name of the table. Okay, now that is the captions. And also we can give the uh, data, we can enter the data in the particular cells. Okay, now that is values. Okay, that is called table data. Okay, now these are all are the elements in the particular table. Okay, now the elements, the sub elements of the table are four types. Okay, now they are table row, table header, table data, caption. Table row, so tag is tr tag. Okay, now tr tag, table row tag is the tr tag. So this is the open tag and closing tag. Table header, so we need to give the headers to the table. We are using the table header tag, that is mentioned with the th. This is the open and closing tag. Table data, okay, now that is td, the table name is td. Okay, now open tag and closing tag. And caption, okay, now that is called caption tag. So caption tag, open tag and closing tag. Okay, these are the four sub elements of the table: table row, table header, table data, caption. Okay, the table row elements usually contain table header elements or table data elements. When you are enter the table data, or when we want to enter the header elements, so we need to write in the table row. So inside the table row we are containing table header and table data. The table header and table data elements are contain several of the body elements. Okay, now these are all contained ఈ headers లో కానీ table data లో కానీ we are containing the several body elements which if allow you for rich formatting of the data in the table. సో టేబుల్లో మనం డేటాని ఎలా ఫార్మాట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, రిచ్ ఫార్మాటింగ్ ఆర్ బెటర్ ఫార్మాటింగ్, how we enter the data in the particular table. So how we need to give the colors to the particular table, how we give the fonts to the particular table data. So okay, now we are using this particular table headers and table data elements. Why? Because we contain several of the body elements. In this we contain several of the body elements which allow for rich formatting of the data in the table. So that is the main use of what is table and what are the sub elements or sub tags of the table. Okay, this is the example program already we saw in the last class. Okay, now here we start the program. Inside we give the title of the program. ఇంకా నేను ఎవ్రీ టైం చెప్పట్లేదు హెడర్ టైటిల్. ఇన్ దిస్ పార్ట్ వీ గివ్ ద టైటిల్ టు ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా, సో టైటిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద హెడ్. ఇన్సైడ్ ద హెడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్. సో దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద హెడ్ టైటిల్ ట్యాగ్, హెడ్ ట్యాగ్. ఓకేనా, అప్ టు హియర్ వీ విల్ ఫినిష్ ద title of the particular page. What is the name of the page title? A simple table in HTML. HTML ఒక సింపుల్ టేబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ టైటిల్ పెట్టుకున్నాము, ఏ సింపుల్ టేబుల్ ఇన్ HTML. ఆ పేజ్కి, ఆ డాక్యుమెంట్కి దట్ ఈస్ ద టైటిల్. ఓకే, దెన్ వీ వాంట్ టు గివ్ ద హెడింగ్స్, వీ నీడ్ టు రైట్ ద డేటా. Okay, now in a particular table row we want to give the caption to the particular table. We need to use the table sub elements in the body. So we need to open the body tag immediately after closing the head tag. Okay,
సో బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఏమి క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, టేబుల్. సో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద టేబుల్ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఓపెన్ ట్యాగ్సే మనం ఇక్కడ మనం ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అది మీరు ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నారు, మీరు రికగ్నైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ బాడీ ట్యాగ్, టేబుల్ ట్యాగ్. So here we want to give the caption to the particular table. We are using the caption tag. So what is that name we are giving? Test table. The name of the table is test table. So table టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, లేకపోతే మీరు ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టుకోండి ఆ టేబుల్కి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్యాప్షన్. క్యాప్షన్ ఇవ్వడం అయిపోయింది. ఫినిషింగ్ ద గివింగ్ ద క్యాప్షన్, క్లోజ్ ద క్యాప్షన్ ట్యాగ్. ఓకే, క్యాప్షన్ ట్యాగ్ పని అయిపోయింది. యూ కెన్ క్లోజ్ ద క్యాప్షన్ ట్యాగ్. సో దెన్ క్యాప్షన్ పెట్టాము, బట్ మనం ఏమి ఇవ్వాలి, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వాలి, టేబుల్ డేటాని మనం మెన్షన్ చేయాలి. మరి ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో కదా, ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో. సో మనం ఏం చేయాలి, వీ కెన్ ఓపెన్ ద టేబుల్ రో ట్యాగ్, టేబుల్ రో ట్యాగ్, TR ట్యాగ్. సో ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో ట్యాగ్ we need to give the headings. How many of the headings we want to give? We need to give the headings. Okay, na heading 1, okay, na heading 2, heading 3. Every heading inside the heading open tag and closing tag. So we need to give how many headings we want to give to the particular table. So headings అంటే అక్కడ కాలమ్స్ లో కాలమ్స్ ఇక్కడ. ఓకేనా, headings means columns. Table heading 1, heading 2, heading 3 like. ఓకేనా, then you need to give the headings after finishing the headings what you want to give. ఓకేనా, మనం ఎన్ని హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాం అన్ని హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడం అయిపోయిన తర్వాత, ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ TR ట్యాగ్, టేబుల్ రో ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో దెన్ ఓపెన్ ద TR ట్యాగ్ అగైన్. ఎందుకు, టేబుల్ డేటా ఇవ్వాలి అన్నా కానీ, ఆ సెల్స్లో మనం డేటాని ఇవ్వాలి అన్నా కానీ, అది ఎక్కడ రాయాలి మనము? ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో. వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ టేబుల్ డేటా ఆర్ ఆల్వేస్ బీ కంటైనింగ్ ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో. ఓకేనా, మరి టేబుల్ హెడ్డింగ్స్, టేబుల్ రో ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు కదా మేడం, గ్యాప్ ఇచ్చి అంటానికి లేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ రాసిన తర్వాత, సో టేబుల్ రోలో టేబుల్ హెడ్డింగ్ రాసి, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడం ఫినిష్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, హెడ్డింగ్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆటోమేటిక్గా అది క్లోజ్ చేసినాక మనం అగైన్ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ద TR ట్యాగ్, అంటే టేబుల్ రో ట్యాగ్ని కూడా క్లోజ్ చేయాలి. అగైన్ వీ వాంట్ టు గివ్ ద టేబుల్ డేటా ఫ్రెష్లీ. వీ నీడ్ టు open the table row. That is we have to remember. So open the table row tag. Okay, inside the table row, okay na, any headings, how many headings we are giving? 3 headings. Okay na, based on 3 headings, okay na, so we need to give the table data. So this is a TD, cell 1, table data cell 1, table data cell 2, table data cell 3. Okay na, that is, then we can close the TR. Okay, next table row, again cell 4, cell 5, cell 6. అంటే ఎన్ని హెడ్డింగ్స్ వీఆర్ గివెన్? 3 హెడ్డింగ్స్. ఓకేనా, సో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి అక్కడ? 2 రోస్. ఓకేనా, టేబుల్ డేటా ఎన్నిటికి ఇస్తున్నాము? 2 రోస్కి ఇస్తున్నాము. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, మొత్తం టోటల్గా 3 into 6. ఓకే, 3 into 2 అంటే మొత్తం 6 సెల్స్ మనం ఇవ్వాలి. ఓకేనా, 6 సెల్స్ మనకు ఉండాలి ఆ టేబుల్లో. సో అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, ఫస్ట్ హెడ్డింగ్కి 3 సెల్స్, సెకండ్ హెడ్డింగ్ టేబుల్ డేటాకి 3 సెల్స్, టోటల్గా 6. ఓకేనా, దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద TR టేబుల్. సో వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద టేబుల్ డేటా ఈజ్ ఫినిష్డ్. సో దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్. మన ప్రోగ్రామ్ రాయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీఆర్ గివెన్ ద క్యాప్షన్ టు ద టేబుల్, వీఆర్ గివెన్ ద టైటిల్ టు ద టేబుల్, వీఆర్ గివెన్ ద క్యాప్షన్ టు ద టేబుల్. సో వీఆర్ గివెన్ ద table headings to the table, and we are giving the table data to the particular table. I finished the program writing inside the body. Automatically table ni close cheyali. Okay na, table inside body lo undi. So body tag ni close cheyali. Body tag ekkada undi? Inside the HTML tag. Finally we can close the HTML tag. So this is the entire the program. So according to this program, I execute this program in my system. So I get the output like this. I got the output like this. Okay na, what is the title of the tag? This is the table tag head. Okay na, next what is the caption? Test table. Caption of the table is test table. So how many headings we are given? 3 headings. 1, 2, 3. Okay na, 3 headings అంటే 3 columns. That means what?
3 కాలమ్స్ అంటే 3 కాలమ్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు 3 ఈ వర్టికల్ లైన్స్ అనే కదా అర్థం కాలమ్స్ అంటే. సో ప్రతి కాలమ్కి ఎన్ని సెల్స్ ఉంటాయి, ఒక వాల్యూ అనేది మనం స్టోర్ చేస్తాం కదా. సో ప్రతి దానికి 3 సో హౌ మెనీ రోస్ ఐ ఆమ్ టేకెన్ 2 అంటే ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సెల్స్. ఏం చేయాలి నేను నా ప్రోగ్రాంలో, ఇక్కడ నేను ఇమీడియట్గా ఈ టేబుల్ రోని ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేస్తాను ఇమీడియట్లీ ఐ ఓపెన్ ద టేబుల్ రో, దెన్ ఐ విల్ రైట్ ద టేబుల్ డేటా. ఇక్కడ 6th క్లోజ్ చేసాం కదా, సెల్ 7, సెల్ 8, సెల్ 9 అలా ఇచ్చేసి టేబుల్ డేటాని రోని కూడా క్లోజ్ చేస్తే మనం వీ విల్ గెట్ అనదర్ రో ఇక్కడ. ఓకేనా, సెల్ 6, సెల్ 7, సెల్ 8, సెల్ 9 అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఎన్ని రోస్ వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్, వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద టేబుల్ డేటా ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ రో. దట్స్ క్లియర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ పర్టికులర్ program. I hope all you understood. So what we need to do here, so we wrote the title of the program, a simple table in HTML. After, inside the body we write the caption to the table. Inside the row we give the headings, 3 headings. So after finishing we can give the data. So inside the table row kabatti we need to write. So this is the first row information, this is the second row information. So inside the row, okay na, so first row information, second row information. We want to increase the third row, we have to write the open the another table row data, and then we can give the data inside the particular table row, then close the table row tag. Okay na, ila మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు number of rows కోసం. Okay, this is the program for according to our problem statement. Okay na, so then attributes of table. The table not only sub elements avanni 4 enti caption and also the table row, table data, table element, ivanni captions sub elements of the table, as well as the table also contains the other attributes. Those are called attributes of table. Enti other attributes, border, align, cell span, cell padding, width, background color, border color. So these are the different types of attributes we are having. What are those? We have to remember them easily. We need to mention. Border, table ki em maintain chestamu, border. Table ni align chestam left, right or center. Okay na, cell padding, సెల్స్ మధ్య స్పేస్. ఓకే, 2 సెల్స్ మనము సేమ్ స్పేస్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, లేకపోతే సెల్ ప్యాడింగ్ అంటే సెల్కి మధ్య గ్యాప్ ఇవ్వడానికి, విడ్త్ ఇవ్వడానికి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వడానికి, బోర్డర్ కలర్స్ ఇవ్వడానికి ఆ టేబుల్కి, ఇవన్నీ కూడా అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. ఓకేనా, బోర్డర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బోర్డర్ అట్రిబ్యూట్? The border attribute used to draw borders around the table cells. So around the table cells we need to draw a borders. We are in a table we are using the border attribute. So by default tables are shown without borders. Default గా మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, ప్రీవియస్ డిఫాల్ట్గా ఏముంది ఇక్కడ, బోర్డర్స్ రాలేదు. ఇది టేబుల్ అని మనం చెప్పుకున్నాము, కానీ టేబుల్ అంటే జనరల్గా ఏముండాలి, బోర్డర్స్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఇలా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ వర్టికల్గా, హారిజాంటల్గా ప్రతి ఈ కాలంకి ప్రతి రోకి మనకి బోర్డర్స్ ఉండాలి. బట్ డిఫాల్ట్గా వితౌట్ బోర్డర్స్ మనం టేబుల్స్ గెట్ చేస్తాము జనరల్గా అకార్డింగ్ టు అబోవ్ ప్రోగ్రామ్. సో వీ వాంట్ టు గెట్ ద బోర్డర్స్ అరౌండ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బోర్డర్ ట్యాగ్, border attribute. Okay na, so without border, that is border 0. So our default that is border 0. The size of border can set by assigning an integer value. Border size మనం సెట్ చేయాలి అంటే, so we can give the integer values. 0 కదా ఇక్కడ, నెక్స్ట్ 1, 2, 3 అవే కదా ఇంటిజర్స్ అంటే, న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇంటిజర్ వాల్యూతో మనం బోర్డర్ని సెట్ చేస్తాము, సైజ్ని సెట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బోర్డర్ అట్రిబ్యూట్. ఎగ్జాంపుల్, సో ఫార్మాట్ బోర్డర్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఏమవుతుంది, గివ్స్ ద టేబుల్ 3 pixels బోర్డర్. ఇక్కడ 3 అనేది ఏంటి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్. సో వీఆర్ గివ్స్ ద టేబుల్ 3 pixels బోర్డర్. ఒకవేళ 5, 6 ఇచ్చామనుకో 6 pixels బోర్డర్. అలా 0 ఇచ్చామంటే డిఫాల్ట్ వితౌట్ బోర్డర్ అది. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్. అలైన్. అలైన్ మీన్స్ ద టేబుల్ని మనం ఎలా విండోలో చూడాలనుకుంటున్నాము. ఓకేనా, లెఫ్టా, రైటా, సెంటర్, అవే అలైన్మెంట్, లెఫ్ట్, రైట్, సెంటర్. So we use it to align a table
relative to Windows border. So Windows border lo according to it's set to left, right, center. That is called align. Cell spacing, cells ki madhya gap, cell spacing used to set the space between the cells in a table. In a table we have to set the space between the cells. We are using the cell space attribute. Okay, so next it takes value in pixel. This is also takes the value in pixels. Okay, cell padding used to set the space between the cell data. సెల్లో మనం ఏమి ప్లేస్ చేస్తామో డేటాని కదా, డేటాకి మధ్య స్పేస్ ఇవ్వడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సెల్ ప్యాడింగ్ యూజ్డ్ టు సెట్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద సెల్ డేటా అండ్ సెల్ వాల్ ఇన్ ఏ టేబుల్. సెల్ డేటాకి సెల్ వాల్స్కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వడానికి వీఆర్ యూజింగ్ సెల్ ప్యాడింగ్. It takes value in pixels. This is also takes the value in the form of pixels. Width used to set the width of the table. Table width ni set cheyadaniki we are using width attribute as either a absolute width in pixels or a percentage of the document width. For example, width equal to width in pixels or percentage. So we need to give the width in pixels ante width in 3 or in between single code pixels. డబల్ కోడ్ ఆర్ పర్సంటేజ్ అంటే 3% ఆ 20%, 10%, 20%, 30% అలా మనం విడ్త్ని ఇవ్వచ్చు. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ఇవ్వచ్చు విడ్త్ని, ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ బీజీ కలర్. బీజీ కలర్ మీన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. వీ వాంట్ టు సెట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు ద టేబుల్. వీఆర్ యూజింగ్ ద బీజీ కలర్ యాట్రిబ్యూట్. ఇవన్నీ కూడా మనం స్టార్టింగ్లో వచ్చినవే, బట్ ఇచ్చే వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్. ఎలా ఇస్తాము? బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్. ఓకేనా, కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్, బీజీ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్ అంటే ఏమవుతుంది? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ వాట్. నెక్స్ట్ బోర్డర్ కలర్. సెట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. టేబుల్ యొక్క బోర్డర్ కలర్స్ని సెట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ బోర్డర్ కలర్స్. సో దీస్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్: బోర్డర్, అలైన్, సెల్ స్పేసింగ్, సెల్ ప్యాడింగ్, విడ్త్, బీజీ కలర్, బోర్డర్ కలర్. Next, this is the example program. So here I am given the title of the program. Okay, a simple table in HTML, the same program. Okay, so next in the body, so table ki em ichanu, table border ichanu, background color ichanu, border color ichanu, cell padding, cell spacing, అలైన్, సెంటర్. ఏవైతే యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయో టేబుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అవన్నీ కూడా నేను యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. ఇవన్నీ టేబుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ కాబట్టి టేబుల్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఉంటుంది. బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే సో మనం ఎందులో రాయాలి? టేబుల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ ట్యాగ్లోనే ఇవన్నీ మనం రాయాలి. ఎలా రాయడం అనేది నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఆఫ్లైన్ క్లాస్లోనే చెప్పాను. ఓకేనా, బాడీకి ఎలా మనము యాట్రిబ్యూట్స్ ఇస్తాము చెప్పాము, అలాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ టేబుల్కి కూడా అలాగే యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలి. సో టేబుల్ ట్యాగ్ రాసి ఇంకా దాన్ని క్లోజ్ చేయకూడదు. ఇన్సైడ్ ద ఓపెన్ టేబుల్ ట్యాగ్లోనే వన్ స్పేస్ లీవ్ చేసి మనం ఎన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము ఆ టేబుల్కి, ఆ యాట్రిబ్యూట్స్ అలాంగ్ విత్ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చేసేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏంటి? బోర్డర్ ఎంత ఇచ్చారు? 3 పిక్సెల్స్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏంటి? గ్రే. బోర్డర్ కలర్ ఏంటి? ఎల్లో. సెల్ ప్యాడింగ్ 5, సెల్ స్పేసింగ్ 5, అలైన్, సెంటర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ టేబుల్కి మనం ఇవ్వాల్సిన యాట్రిబ్యూట్స్ అని ఇచ్చేసాము. సో టేబుల్కి మనం ఏమి ఇచ్చాము? క్యాప్షన్ ఇచ్చాము యాజ్ యూజువల్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టేబుల్కి హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చేసాము. సేమ్ ప్రోగ్రామ్, ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామే. ఇక్కడ మనం జస్ట్ వీఆర్ ఇన్సర్ట్ ద యాడ్ ద టేబుల్ attributes to the particular table. Then we can write the table data. ఓకేనా, సో 2 rows కాబట్టి అకార్డింగ్ టు కాలమ్స్. ఓకేనా, ఒక్కొక్క కాలమ్కి 3 కాలమ్స్కి 3 సెల్స్ ఉంటాయి. అలాగే సెకండ్ రోని స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి 3 కాలమ్స్కి అగైన్ 3 సెల్స్, టోటల్గా 6 సెల్స్ని మనము డేటాని ఎంటర్ చేసాము. సో దెన్ క్లోజ్ ద టేబుల్, క్లోజ్ ద బాడీ, క్లోజ్ ద HTML. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ I execute, so I will get output like this. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద బోర్డర్ కలర్? ఎల్లో. ఓకేనా, ప్రతి దానికి ప్రతి సెల్కి మధ్యలో మనకి ఏమొచ్చింది? స్పేస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ ప్యాడింగ్. ఓకేనా, ప్రతి డేటాకి మధ్యలో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? గ్యాప్, సెల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ ప్యాడింగ్. ఓకేనా, ఇలా సెల్కి మధ్య గ్యాప్ రావడాన్ని సెల్ స్పేసింగ్ అంటాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ స్పేసింగ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ ప్యాడింగ్.
ఓకేనా. ఇలా ఉండే స్పేస్నేమో సెల్ స్పేసింగ్ అంటాము. టూ సెల్స్ మధ్యలో ఉండే స్పేస్ని సెల్ స్పేసింగ్ అంటాము. ఈ సెల్లో ఉన్న డేటాకి మధ్య ఉండే స్పేస్ని సెల్ ప్యాడింగ్ అంటాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్? గ్రే కలర్. సో గ్రే కలర్ దీనికి కలిసిపోయింది. బోర్డర్ కలర్ ఏంటి? ఎల్లో. ఓకేనా. సెల్ ప్యాడింగ్ ఏంటి? 5. సెల్ స్పేసింగ్ 5. అలైన్ ఏంటి? సెంటర్. సో వీ గెట్ ద టేబుల్ ఇన్ సెంటర్. ఓకేనా. దట్ ఈస్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ అకార్డింగ్ టు అవర్. సో నెక్స్ట్, సో అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టేబుల్ రో. టేబుల్ రో కూడా సపరేట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. టేబుల్ రోకి, టేబుల్ డేటాకి. ఓకేనా. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సపరేట్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకేనా. సో అవి టేబుల్ అట్రిబ్యూట్స్ వేరు, టేబుల్ సబ్ ఎలిమెంట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ వేరు. ఓకేనా. అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టేబుల్ రో. ఓకేనా. వాట్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టేబుల్ రో? అలైన్, వి అలైన్, బోర్డర్ కలర్. ఓకేనా. వర్టికల్ అలైన్ అనమాట. వర్టికల్ అలైన్మెంట్. అలైన్, వర్టికల్ అలైన్. ఓకేనా. బీజీ కలర్, బోర్డర్ కలర్. ఓకేనా. అలైన్ ద టెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ సెల్స్ టు ద లెఫ్ట్, రైట్, సెంటర్. అలైన్ ద టెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ ద టేబుల్ సెల్స్. టేబుల్ సెల్స్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని, ఇన్సైడ్ టేబుల్ సెల్స్లో ఉన్న టెక్స్ట్ని we want to align either left, right, center. We are using align attribute. Okay, we align the text within the cells to top, bottom, centered vertically to the cell. టాప్ బాటమ్ సెంటర్లోనే వర్టికల్గా మనం అలైన్ చేయాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ వి అలైన్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా. ద వాల్యూస్ ఆర్ యూజ్డ్ టాప్, మిడిల్ అండ్ బాటమ్. బీజీ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సెట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ద రో. రో యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని సెట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ బీజీ కలర్. బోర్డర్ కలర్. సెట్ ద బోర్డర్ కలర్ ఆఫ్ ద రో. ఓకేనా. పైన ఏమో అన్ని టేబుల్కి, ఇవన్నీ రోకి కాబట్టి సో వీఆర్ యూజింగ్ ద రోస్. నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టీడీ. ఓకేనా. టేబుల్ డేటా అట్రిబ్యూట్స్. ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ టిఆర్, అలైన్, వి అలైన్, బీజీ కలర్, బోర్డర్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ హియర్. సో మనం ఏవైతే అక్కడ యూజ్ చేసామో టేబుల్ రోకి, అవన్నీ కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాము. అలాంగ్ విత్ వీఆర్ యూజింగ్ విడ్త్, హైట్, నో wrap. Width, height, no wrap, call space, call span. So these are the additional attributes to the particular table data. So all are whatever the attributes we are having table row, all are we are also using in the table data. Along with additionally we are having width of the table data, height of the table data, no wrap. Okay, now these are width. It is used to describe the డిజైర్డ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద సెల్. సెల్కి మనం డిజైర్డ్ విడ్త్ ఇవ్వాలనుకుంటే విడ్త్ యూస్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 5%, టేబుల్ డేటా విడ్త్ 5%. ఓకేనా. దెన్ వీ రైట్ ద సెల్ 1, క్లోజ్ ద టేబుల్ డేటా. దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద ఓపెన్ టేబుల్ డేటా వీ రైట్ ద విడ్త్ అట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ హైట్, స్పెసిఫైస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సెల్స్. ఓకేనా. నో wrap, prevent the browser from wrapping the content of the cell. So these are the attributes of table data. So, and also call span specifies the number of columns in the cell can span. The default call span of any cell is 1. Default గా ప్రతి సెల్ కి కాల్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. ఓకేనా. మనం 2 ఇవ్వాలంటే వీ కెన్ గివ్ ద 2. కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్ టు 2, కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్ టు 3. అలా మనం వెళ్ళాలి. డిఫాల్ట్గా అయితే మనం ఇవ్వకపోయినా కాల్ స్పాన్ ఈజ్ 1. కానీ దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. So here we use the table attributes. Okay, na, that in this body title we are given title tag we close, head tag also we close. So open the body tag. So inside table tag ఏవైతే అట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలనుకున్న టేబుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అవి మీకు ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలో అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లమ్ స్టేటమ్ అన్ని ఇవ్వచ్చు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ బీజీ కలర్ గ్రే, బ్యాక్గ్రౌండ్ బోర్డర్ కలర్ రెడ్, align, center. Okay, now these are the I am given. Okay, now next table row. So table data cell 1. Okay, now table data call span equal to 2. Okay, cell span to columns. And cell span madhya enta manaki gap vastundi, 2 spaces gap vastayi anamata. Okay, then close this. So again we can give the table row.
Then we can write the table data. How much we want to give, we need to give here. Okay na? According to that we will get. So next, close the table, close the body and close the HTML tag. According to program we will get the output like this. Okay na? మనం ఎన్ని సెల్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ? ఫస్ట్ సెల్ 1 ఇచ్చాము. సెల్ 2కి ఎంత గ్యాప్ ఇచ్చాము మనం? జనరల్గా అయితే సెల్ 2 సెల్ 3 ఉండాలి ఇక్కడ. బట్ నేను సెల్ 2కే నేను ఎంత టేబుల్ స్పాన్ ఇచ్చాను? సెల్ 2 స్పాన్ 2 కాలమ్స్ ఇచ్చాను. అంటే థర్డ్ కాలం కూడా ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ కాలంలోనే కలిసిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? గ్యాప్ రాకుండా ఆటోమేటిక్గా ఇట్ కవర్ ద స్పేస్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సెల్ స్పేస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకేనా? మనం ఏదైనా ఒక కాలం నేమ్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఆ కాలం మన ఎక్సెల్ షీట్ యూస్ చేస్తాము. ఓకేనా? స్టూడెంట్ నేమ్ వేరు, స్టూడెంట్ ఫాదర్ నేమ్ వేరు. స్టూడెంట్ నేమ్ వేరు. నేమ్కి అయితే ఒక వర్డే. స్టూడెంట్ నేమ్ అంటే 2 వర్డ్స్. 2 వర్డ్స్ అంటే మనకేం కావాలి? 2 కాలమ్ స్పేసెస్ కావాలి. ఓకేనా? దట్స్ వై వీ కెన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ యూజింగ్ కాల్ స్పాన్. కాలంలో మనకి స్పేస్ ఇవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే సో వీఆర్ యూజింగ్ ద కాల్ స్పాన్. డిఫాల్ట్గా ఎంత ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది కాల్ స్పాన్. ఓకేనా? మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే 2 స్పేసెస్ కావాలి అంటే కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్ టు 2 ఇవ్వాలి. 3 కావాలంటే కాల్ స్పాన్ ఈక్వల్ టు 3 ఇవ్వాలి టేబుల్ డేటా దగ్గర. ఓకేనా? సో యాజ్ యూజువల్ ద సెకండ్ దానికి మనం ఏమి కాల్ స్పాన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ప్రింట్. సో దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకేనా? సెంటర్లో ప్రింట్ అయింది, బోర్డర్ కలర్ రెడ్ వచ్చింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రే కలర్ వచ్చింది. ఓకేనా? సెల్ 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయింది. సెల్ 2లో మనకి ఎంత స్పేస్ ఇచ్చాము? 2 కాల్ స్పాన్ ఇచ్చాము కాబట్టి ఇట్ విల్ కవర్ ద 2 స్పేసెస్. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు సెకండ్ రో మనం ఏం కాల్ స్పాన్ యూస్ చేయలేదు. యాజ్ యూజువల్ ఇట్ ప్రింట్ సెల్ 3 సెల్ 4 ఓకేనా? సెల్ 2 సెల్ 3 సెల్ 4. Okay now, are you understood? So how we will get the outputs? So according to the usage of the tags we will get the outputs. Cell 2 cell 3 cell 4 మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ రో స్పాన్ కూడా సెల్ స్పాన్ వేరు, కాల్ స్పాన్ వేరు, రో స్పాన్ వేరు. రోకి మధ్యలో స్పేస్. ఓకేనా? 1 రోకి ఇంకొక రోకి మధ్యలో మనకి స్పేస్ కావాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ రో స్పాన్. ఇది కూడా డిఫాల్ట్గా రో స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది? 1. ఓకే, వీ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద రో స్పేస్, సో వీఆర్ యూజింగ్ రో స్పాన్ ఈక్వల్ టు 2, రో ఆర్ 3. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ 1. ఓకే, స్పెసిఫైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ద సెల్ కెన్ స్పాన్. The default row span for any cell is 1. Okay, that is the program. Same program is common, but we can use the according to call span we use the row span. That's it. Okay, now use the table attribute. That is the title of the program. Next, inside the body table border just 3 ichanu table border. Remaining attributes same ఇవ్వలేదు. So then table row open చేసాము. Table data TD ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ టేబుల్ డేటా. రో స్పాన్ ఈక్వల్ టు 2. ఓకేనా? సెల్ స్పాన్ 2 rows. ఓకేనా? మనం 2 rows సెల్ స్పాన్ ఎంత? 2 rows స్పేస్ వస్తుంది మనకి. దెన్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ టేబుల్ డేటా సెల్ 2 క్లోజ్. టేబుల్ డేటా సెల్ 3 అగైన్ వీ కెన్ క్లోజ్. దెన్ వీ కెన్ గివ్ ద టేబుల్ డేటా సెల్ 4 సెల్ 5. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్. దెన్ క్లోజ్ ద టేబుల్, క్లోజ్ ద బాడీ, close the HTML tag. So like this we will write. So according to this program we will get this output. Just I am given the table border. So table border, what is the table border? 3. Table border is 3. So then we are giving the row span. So how many row span is leave? 2 row spans. Okay na? So then we will print 2 row spans leave chesi after we will print the first table data cell 2 cell 3, the second table data cell 4 cell 5. So like this we will get the output. Okay na? Call span column lo space రావాలంటే call span వాడాలి, equal to integer value. Default value 1. We want to increase the column space, we are using the call span equal to 2 or 3 like. So we want to increase the row span, row size, we need to give the row span equal to 1 is the default, otherwise you can use 2 or 3 like. Okay now this is very important. Okay now row span and call span. Okay now these are the output we will get according to the program. So we can update these programs, we will get the different outputs, you can try it. Next, creating different layouts using table tags, using row span and column span tags.
So by using the different row span and column span tags, we can write different layouts. Okay, now here we are using the program. Okay, now this is a web page title goes here. ఒక వెబ్ పేజ్ని మనము క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సింపుల్ వెబ్ పేజ్ని ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఒక హోమ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ యూజింగ్ రో స్పాన్ అండ్ కాలమ్ స్పాన్ వీ విల్ క్రియేట్ ద వన్ వెబ్ పేజ్, సింపుల్ వెబ్ పేజ్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద టైటిల్. వెబ్ పేజ్ టైటిల్ గోస్ హియర్. ఒక వెబ్ పేజ్ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్. ఓకేనా, టైటిల్ ఇచ్చేసాము, హెడ్ క్లోజ్ చేసాము. ఇన్సైడ్ ద బాడీ, ఓకేనా, ఆ టేబుల్ విడ్త్ ఎంత ఉండాలి, 100% టోటల్. స్టైల్ వచ్చేసి హైట్ 100%, విడ్త్ హైట్ 100%, అంటే టోటల్ బ్రౌజర్. ఓకేనా, టోటల్ పేజ్ మనం తీసుకుంటున్నాము. విడ్త్ 100%, హైట్ కూడా 100%, అంటే టోటల్ స్క్రీన్ అని అర్థం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అ టేబుల్ 100%. సో టేబుల్ రో, టేబుల్ డేటా, కాల్ స్పాన్ 2, స్టైల్ హైట్, హైట్ వచ్చేసి 100 పిక్సెల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది వచ్చింది అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా వీ విల్ గెట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈక్వల్ టు గ్రే కలర్ అని. ఓకేనా, గ్రే కలర్ అని గ్రే అని మనం నేమ్తో రాయొచ్చు. కలర్ నేమ్ని మనం 2 వేస్లో మెన్షన్ చేస్తామని చెప్పాము బేసిక్ క్లాస్లోనే. ఏంటి, విత్ నేమ్ ఆఫ్ ద కలర్, విత్ ఎగ్జాడెసిమల్ నెంబర్. విత్ నేమ్ ఆఫ్ ద కలర్, విత్ ఎగ్జాడెసిమల్ నెంబర్. అది ఎగ్జాడెసిమల్ నెంబర్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాడెసిమల్ నెంబర్ అని ఎలా తెలుస్తుంది, వీ కెన్ యూస్ ద హ్యాష్ సింబల్. దిస్ ఈస్ ద సింబల్. ఓకేనా, హ్యాష్ సింబల్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాడెసిమల్ సింబల్. ఓకేనా, ఈ నెంబర్ ఏ నెంబర్ అని అర్థమవుతుంది మనకి, ఎగ్జాడెసిమల్ నెంబర్ అని. మీకు ఈ నెంబర్ యొక్క ఏ నెంబర్ ఏ కలర్ అనేది మీకు స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లోనే ఉంది, మీ పీపీటీస్లో యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లేదు ఇలా అవసరం లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అనుకుంటే మీరు నేమ్ ఆఫ్ ద కలర్తో మెన్షన్ చేయండి, గ్రే, ఎల్లో, మీరు ఏ కలర్ ఇవ్వాలంటే ఆ కలర్ ఇవ్వండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్ స్పాన్. నెక్స్ట్ టేబుల్ హెడ్డింగ్. టేబుల్కి ఒక హెడ్డింగ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం, అంటే క్యాప్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ టేబుల్ హెడ్డింగ్ అనేది ఏంటి, వెబ్సైట్ లోగో. ఆ టేబుల్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ ద వెబ్సైట్ లోగో. లోగోని మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, దట్ ఈస్ టేబుల్ హెడ్డింగ్. మనం ఇక్కడ టేబుల్ హెడ్డింగ్ సెంటరు రైట్ ఇవ్వరు. టేబుల్ హెడ్డింగ్ జనరల్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, లెఫ్ట్. డిఫాల్ట్గా లెఫ్ట్ సైడే టేబుల్ లోగో ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా ఆ టేబుల్ లోగో అనే స్పేస్ అక్కడ మనకి అలాట్ అవుతుంది. ఇంకా H1 అనేది ఏంటి, హెడర్ ట్యాగ్. ఎక్కువ సైజ్ మనకి రావడానికి ఈ వెబ్సైట్ లోగో అని మన రాసిన స్ట్రింగ్ బోల్డ్ కలర్లో హైయెస్ట్ సైజ్ రావడానికి, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద హెడర్ ట్యాగ్స్. ఆల్రెడీ వీ నో, సో వాట్ ఈస్ ద హెడర్ ట్యాగ్స్. సో మనం ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, టేబుల్ డేటా అది ఇచ్చేసాము. సో టేబుల్ రోని క్లోజ్ చేసాము. దెన్ టేబుల్ విడ్త్. సో టేబుల్ డేటాకి విడ్త్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. విడ్త్, వి అలైన్, టాప్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్, ఏవైతే మనం టేబుల్ డేటా యాట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వీ నీడ్ టు రైట్ ద టేబుల్ డేటా యాట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఏంటి, హైపర్ లింక్స్. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాము. దిస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ గివ్ ద హైపర్ లింక్స్ టు ద అదర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద పేజ్. ఓకేనా, మెనూ లింక్. ఓకేనా, ఎన్ని మనం హైపర్ లింక్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఇన్సైడ్ ద యాంకర్ ట్యాగ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ హైపర్ లింక్. ఓకేనా, సో యాంకర్ ట్యాగ్, so we can write this hyperlinks with a hash symbol. సో మెనూ లింక్, మెనూ లింక్, మెనూ లింక్. ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే అలా హైపర్ లింక్స్. లేదు ఇక్కడ మనం సిఎస్సి లేకపోతే ఈసీఏ, ట్రిపుల్ ఇలా బ్రాంచెస్ ఇచ్చామనుకోండి, సిఎస్సిని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనము ఆటోమేటిక్గా సిఎస్సి రిలేటెడ్ లింక్ మనకి, లేకపోతే రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ మనకి ఓపెన్ అవుతుంది వెబ్సైట్స్లో, అలా హైపర్ లింక్స్. ఓకే, దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద టేబుల్ డేటా. దెన్ వీ కెన్ గివ్ ద టేబుల్ విడ్త్. టేబుల్కి విడ్త్ ఇవ్వాలి. టేబుల్ విడ్త్ వి అలైన్, టాప్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది. నెక్స్ట్ పేజ్ హెడ్డింగ్స్. ఆ పేజ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది నెక్స్ట్ సైజ్. ఇలా మనము ఆ పేజ్లో ఏమేమి రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్లో రాసేస్తాము. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ దిస్ ఆల్ ద ట్యాగ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రోగ్రామ్ వీ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద output of the particular program. I executed this program in my system. I got this output. Okay, now here the website logo is left. We will get automatically ప్రతి వెబ్ పేజ్కి లోగో ఎక్కడ ఉంటుంది, లెఫ్ట్లోనే ఉంటుంది. సో హియర్ వీ విల్ గెట్ ద లోగో పేజ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వర్టికల్గా వి అలైన్ అన్నాం కదా, వర్టికల్గా మనం యొక్క హైపర్ లింక్స్ ఇవ్వాలనుకున్నాము. ఓకేనా, సో హైపర్ లింక్స్కి పెట్టిన నేమ్స్ ఎన్ని లింక్స్ ఇచ్చాము మనం ఇక్కడ మెనూ లింక్ 1, 2, 3, 4, 5. మీరు ఇక్కడ మీ బ్రాంచెస్ నేమ్స్తో ట్రై చేయండి. యాజ్ యూజువల్ దే విల్ ప్రింట్ హియర్. ఓకేనా, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్. సో దెన్ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో ఆ పేజ్ హెడ్డింగ్,
పేజ్ హెడింగ్ అనేది ఇచ్చాము. సో ఆ పేజ్ హెడింగ్లో మనం ఏం రాసాము, ఏదో మనం ఆ పేజ్లో ఏదో రాయాలనుకుంటున్నాము, ఓకేనా, ఇంట్రడక్షన్ లేకపోతే అబౌట్ అవర్ కాలేజ్, దట్ ఈస్ పేజ్ హెడింగ్ అనుకుందాం, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ఏమైతే మనం ఆ పేజ్లో రాయాలి అనుకుంటున్నామో వీ రోట్ ఇన్సైడ్ ద పేజ్ హెడింగ్ ట్యాగ్. సో ఆటోమేటికల్లీ we will get the particular information. So this is thing what we want to get here. So this is the output of the particular program. Okay, you have to try, it will easily understand to you. You need to make the changes, try, you need to make the changes, for also you need to get the outputs. Can you will try, it will be interesting to you. And up to here we close the table concepts. Okay, what we covered in this today, sub elements of the table, okay na, and also table attributes, okay na, table row attributes, table data attributes. So under what is the importance of call span and column span and row span. So with the help of column span and row span, సో ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్స్ యూస్ చేయకుండా జనరల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రేమ్స్ యూస్ చేసి చేస్తాము, ఓకేనా. ఒక పేజ్ని ఫ్రేమ్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఏ ఫ్రేమ్లో ఎంత పెట్టుకోవాలో అలా మనం పెట్టుకుంటాము, ఓకేనా. బట్ వితౌట్ ఫ్రేమ్స్ కూడా మనము కాల్ స్పాన్ రో స్పాన్ యూస్ చేసి మనము ఈ యొక్క వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. ఇది డిఫికల్ట్ ఇలా అన్నీ చేయడం కంటే, అందుకని మనం ఫ్రేమ్స్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాము. ఆఫ్టర్ టేబుల్స్ వీ విల్ గో ఫర్ ఫ్రేమ్స్ కాన్సెప్ట్. ఫ్రేమ్స్ అనుకోండి, ఒక టేబుల్ని మనం ఎన్ని రోస్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఒక రోని ఎన్ని కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఈజీగా మనం డివైడ్ చేస్తాము విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద HTML ఈజ్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్? Okay, now what are the frames we are using here? A browser screen divided into number of parts. Okay, now ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది number of parts గా డివైడ్ అవ్వాలి అంటే, okay, which might be completely independent. Okay, now each part of the screen is called frame. So this is one frame. For example, you can see this is one frame, this is the another frame, this is the another frame. The total entire the web page is going to be divided into sub parts. Each part and each one is called as frame. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద వెబ్ పేజ్ అనేది డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేయడాన్ని ఈచ్ పార్ట్ని ఫ్రేమ్ అని కాల్ చేస్తాము. దట్ ఈజ్ వాట్ సింప్లీ, ఓకేనా. ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రేమ్ అండ్ ఈచ్ రెక్టాంగిల్ కెన్ బి హోల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్. ప్రతి దాంట్లో వీ కెన్ హోల్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, టు ఇంప్లిమెంట్ ఫ్రేమ్స్, వీ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫ్రేమ్స్, it need to more than one document. So we want to implement the frames, we require more than one document. The master document contains a frame layout that determines just what users see when they access the frame. Okay, that is what the master document stores. Okay, so the master document contains what? Frame layouts, and that also determines just what users see when they access the frame. There is not any content within the master document instead. So other that there is no content in the master document. It contains one or more frame set element that define the frame layout, and frame element that satisfies just with the documents are supported to be loaded into the frame. The actual documents are spreaded individual pages. ఒకవేళ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మనం కనుక గెట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రేమ్ సెట్స్, ఓకేనా. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రేమ్ సెట్స్, సో వీ కెన్ స్టోర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ అకార్డింగ్ టు ద స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ problem statement. Okay na, the actual documents are separated individual pages. So based on that, each document is separated as a individual page. Okay na, in generally the frames documents are categorized into two types: frame set tag and frame tag. Okay na, frame set tag and frame tag. These frame documents are generally categorized frame set tag and frame tag. Okay, so what is the frame set tag? Okay, what is the use of this frame set tag? The frame set tag, the number of columns and rows in a frame set. Frame set tag defines same define చేస్తుంది. The frame set tag defines number of columns and rows in a frame set.
ఒక ఫ్రేమ్ సెట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉండాలి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉండాలి అనేది ఈ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. అంటే ఒక పేజ్ని మనం ఎన్ని రోస్గా డివైడ్ చేయాలి, ఎన్ని కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలి అంటే, so with the help of this frame set tag we can divide the entire the total document page into browser into so number of columns and number of rows. So example, frame set row is equal to 20%, 70% and 10%. అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏంటి ఇక్కడ, హౌ మెనీ రోస్గా మనకు డివైడ్ అవుతుందని అర్థము, 3 రోసెస్గా డివైడ్ అవుతుంది అని అర్థము. ద ఫ్రేమ్ అనేది ఎంటైర్ ద పేజ్ అనేది, ఎంటైర్ ద స్క్రీన్ అనేది ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 3 రోస్ అని ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ 20%, 70% అండ్ 10%. పర్సంటేజ్లో ఇవ్వచ్చు, పిక్సెల్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ ద డబుల్ కోట్స్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకేనా, ఫ్రేమ్ సెట్, సో రోస్గా ఆ ఫ్రేమ్ని మనం రోస్గా డివైడ్ చేయాలంటే ఫ్రేమ్ సెట్ రోస్ ఈక్వల్ టు అని ఇవ్వాలి, ROWS, రోస్ ఈక్వల్ టు. అదే కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకోండి, ఫ్రేమ్ సెట్ కాల్స్, COLS అనాలి, కాల్స్. ఫ్రేమ్ సెట్ రోస్, ఫ్రేమ్ సెట్ కాల్స్. ఓకేనా, ద స్క్రీన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 రోస్. సో 20% row is on top, 70% row is in middle, 10% row is on bottom. ఓకేనా, సో ఎలా మనము డివైడ్ చేస్తున్నాము, టోటల్ పేజ్ని 3 రోస్గా చేస్తున్నాం కదా. సో 20% అనేది ఇట్ విల్ బి టాప్, మీకు అర్థం అవ్వాలి. సో మిడిల్లో ఉన్నటువంటి పర్సెంటేజ్ మిడిల్ రో అని, లాస్ట్గా ఉన్నది బాటమ్ రో అని. టాప్, మిడిల్, బాటమ్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా, సో లేదు మనం మిడిల్లో ఎక్కువ ఇవ్వాలి టాప్ ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకున్నాను, 70% ఇక్కడ పెట్టండి, 20% ఇక్కడ, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవడం. మనకి ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఎంత ఎంత పర్సంటేజ్ మనం ఆ పేజ్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి రోస్ లాగా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది. బట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మనం చూసినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి పర్సంటేజ్ ఫ్రమ్ టాప్ ఫర్ టాప్, మిడిల్ ఫర్ మిడిల్, లాస్ట్ రైట్ సైడ్లో ఉన్నది ఫర్ బాటమ్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా, అండ్ ఫ్రేమ్ సెట్ కాల్స్, కానీ ఫ్రేమ్స్ కాలమ్స్, ఒక ఫ్రేమ్ని మనం కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్రేమ్ సెట్ కాల్స్ ఈక్వల్ టు 20%, 80%. అంటే ఓన్లీ 2 కాలమ్స్గా డివైడ్ చేసాం, ఎంటైర్ ద ఫ్రేమ్ని 2 కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలి అనుకున్నాం. ఓకేనా, ద స్క్రీన్, ద ఎంటైర్ ద స్క్రీన్ డివైడ్స్ ఇంటూ 2 కాలమ్స్, one 20% ఆఫ్ లెఫ్ట్ అండ్ అదర్ ఫర్ 80% ఆన్ రైట్. ఓకేనా, ఇక్కడేమో టాప్, మిడిల్, బాటమ్, రోస్కి వచ్చేసరికి టాప్, మిడిల్, బాటమ్, లెఫ్ట్ కాలమ్స్కి వచ్చేసరికి లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్. ఓకేనా, దట్ ఈజ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న పర్సంటేజ్ లెఫ్ట్ కాలం, రైట్ సైడ్ ఉన్న పర్సంటేజ్ రైట్ కాలం. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ 20% ఫర్ లెఫ్ట్ కాలం, 80% ఫర్ రైట్ కాలం. లేదు మనం ఇక్కడ 20%, 30%, 50% అన్నాం అనుకోండి, సో 3 కాలమ్స్ కదా, స్క్రీన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ 3 కాలమ్స్. వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఏమో 20%, మిడిల్ ఏమో 30%, రైట్ ఏమో 50%. లైక్ దిస్ వీ కెన్ డివైడ్. ఓకేనా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ an ఇండెక్స్ ఈజ్ స్పేస్. ఓకే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మనం ఆ స్పేస్ ఇవ్వడానికి వీ కెన్ యూజ్ పర్సంటేజ్, అదర్వైజ్ వీ కెన్ యూజ్ పిక్సెల్స్. చెప్పాం కదా, పర్సంటేజ్ అయినా వాడచ్చు, పిక్సెల్స్ అయినా వాడచ్చు. పిక్సెల్స్ అబౌట్ నంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్ పిక్సెల్స్, in the form of percentage, in the form of pixels. Okay, number and asterisk. Okay, now adjust the size of the specified column 1, 2, 3 and so on to take the remaining space. Okay, ఈ asterisk అనేది ఏంటి, స్టార్ సింబల్. ఇక్కడ ఉంది కదా స్టార్ సింబల్. ఒకవేళ మనము ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 100% కవర్ అయింది, 100% కాదు, 20, 70 ఇచ్చాము, రిమైనింగ్ 10% ఉంది. ఆ 10% అనేది మనకి యూజ్ చేయట్లేదు, లేదు దాన్ని నేను డివైడ్ చేయట్లేదు అనుకున్నట్టయితే ఆ స్పేస్ మనకి ఇలా ఖాళీగా కనిపించాలి అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, హ్యాస్ట్రిక్ స్పేస్ యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, అంటే స్టార్ సింబల్ యూజ్ చేయాలి. దట్ విల్ ద రిమైనింగ్ స్పేస్ అని అర్థం. మనం ఎంత యూజ్ చేసుకున్నాము స్క్రీన్ స్పేస్ని అది పర్సంటేజ్లో కానీ పిక్సెల్లో కానీ మెన్షన్ చేయాలి. రిమైనింగ్ స్పేస్ అనేది మనకి ఇది ఉంది అని చెప్పడానికి, ఇంత స్పేస్ మిగిలి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి, మనం ఆటోమేటిక్గా ఆ స్క్రీన్లో మనకి డిస్ప్లే అవ్వడానికి వీ కెన్ యూజ్ ద హ్యాస్ట్రిక్ అంటే స్టార్ సింబల్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. కానీ ఫ్రేమ్ సెట్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు 290 పిక్సెల్స్, ఇక్కడ పిక్సెల్స్లో వాడారు. లేదు పర్సంటేజ్ అనుకోండి, ఎన్ని కాలమ్స్లో పర్సంటేజ్ తీసుకున్నారు అన్ని కాలమ్స్ యూజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ 290 పిక్సెల్స్ కామా ఇచ్చేసి సో 2%. ఓకే, ఎంత పర్సెంట్,
2%, రిమైనింగ్ స్పేస్ అనేది గ్యాప్ ఇచ్చేస్తాము స్టార్. లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ సెట్ కాల్స్. సో హౌ మెనీ పిక్సెల్స్ వీ నీడ్ టు గివ్, సో కామా 2 రిమైనింగ్ స్పేస్ విత్ స్టార్. Okay, this says it gives the first column in width of 290 pixels. First column 290 pixels, second column whatever is left, that is the left space. So second column is enta migilinda left lo, that will be left. Okay na, that is what is a frame set. So next, frame tag. One is the frame set tag, one is the frame tag. So by using frame set used to define rows and columns all above what we discussed, with the help of frame set tag we can divide the entire screen into number of rows and number of columns, but nothing shows up in them without the frame tag. మనం డివైడ్ చేయడమే ఉంటుంది స్క్రీన్ని, మనమేం అందులో రాయలేము, అందులో మనం మెన్షన్ చేయలేము, అందులో మనము యాడ్ చేయలేము. సో ఆ యొక్క డివైడ్ చేసినటువంటి ఈ ఫ్రేమ్స్లో కానీ డివైడ్ చేసినటువంటి ఆ రోస్లో కానీ మనం ఏదైనా కంటెంట్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి, కంటెంట్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే ఓకేనా, ఫ్రేమ్ సెట్ సరిపోదు. ఫ్రేమ్ సెట్ అనేది ఆ స్క్రీన్ని రోస్గా కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది. ఆ డివైడ్ చేసినటువంటి రోస్లో కానీ కాలమ్స్లో కానీ, బట్ ఆ పార్టీషన్స్లో వీ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్, వీ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ సంథింగ్ డేటా, సో వీఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద frame tag it will be possible. That's we have to remember what is the importance of frame. The frame tag enables to specify just what appear in the row and column. Okay, example frame src means source code. ఇక్కడ ఏం కంటెంట్ మనం నింపాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమంటాము, సోర్స్ కోడ్ అంటాము, అవైలబుల్ డేటా. ఓకేనా, ఫ్రేమ్ ఎస్ఆర్సి స్మాల్ అయినా ఇవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ ఇవ్వాలని వల్ల ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు కంటెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్. సో ఏదైతే ఒక హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్, మనం ఏదైతే హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ని ఆ యొక్క అవుట్పుట్ని ఆ పేజ్లో ఆ ఫ్రేమ్ ఆ ఎస్ఆర్సీలో మనం మెన్షన్ చేయాలి, ఆ సోర్స్ని ఆ కాలంలో మెన్షన్ చేయాలి అంటే వీ కెన్ యూస్ కంటెంట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, లేకపోతే ఫైల్ నేమ్ డాట్ కంటెంట్ డాట్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని, లేదా ఫైల్ నేమ్ డాట్ జేపీఈజీ, ఫైల్ నేమ్ డాట్ జిఫ్, ఏదైనా పని, ఒక ఇమేజ్, ఒక డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్సీ ఈజ్ సోర్స్ కోడ్, స్పెసిఫైస్ ద వెబ్ పేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు బి డిస్ప్లే ఇన్ ద ఫ్రేమ్. ఆ ఫ్రేమ్లో ఏదైతే ఆ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి, ఆ స్క్రీన్ డివైడ్ అయిన ప్రతి పార్ట్ని ఏమంటాము, ఫ్రేమ్ అంటాము. ఆ ఫ్రేమ్లో మనం ఏదైతే కంటెంట్ని మనము తీసుకుంటున్నామో ఆ సోర్స్ని ఆ పేజ్లో మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. నేమ్, ఇట్ ఎనేబుల్స్ యూ టు నేమ్ ఏ ఫ్రేమ్కి నేమ్ ఇవ్వడానికి ద నేమ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ టార్గెట్ ఫర్ ఏ లింక్. ఆ లింక్కి టార్గెట్ కూడా మనకి ఆ లింక్ దగ్గరికి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి అంటే సెర్చ్ చేసుకుని వెళ్ళడం అనేది కష్టము. మన నేమ్ కనుక పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీగా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద నేమ్ వీ విల్ గో టు ద పర్టికులర్ టార్గెట్. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బోర్డర్. ఓకేనా, వీ వాంట్ టు గివ్ ద బోర్డర్ టు ద పర్టికులర్ ఫ్రేమ్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రేమ్ బోర్డర్. ఓకేనా, ఇట్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ చూజ్ 1 ఫర్ ఎస్, చూజ్ నో ఫర్, మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటే బోర్డరు 1 ఇవ్వాలి, లేదు అనుకుంటే 0 ఇవ్వాలి. డిఫాల్ట్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ మార్జిన్ విడ్త్, వీ వాంట్ టు గివ్ ద మార్జిన్ టు ద ఫ్రేమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. కెన్ స్పెసిఫై దిస్ ఇన్ పిక్సెల్స్. ద వాల్యూ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. ద డిఫాల్ట్ ఈజ్ 1. ఒకటి కన్నా డిఫాల్ట్గా 1 పెట్టుకోవచ్చు, మోర్ దాన్ 1 కూడా పెట్టవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ మార్జిన్ ఈక్వల్ టు 10. ఒకవేళ మార్జిన్ 10 పిక్సెల్స్ అనుకోండి, ఇన్సైడ్ ద డబుల్ కోట్స్ వీ కెన్ గివ్ ద మార్జిన్. ఓకేనా, మార్జిన్ హైట్ ఇవ్వాలి అంటే వీ కెన్. ఓకేనా, ఫ్రేమ్ మార్జిన్ ఈక్వల్ టు 10 పిక్సెల్స్, దిస్ ఇస్ అ ఫ్రేమ్ మార్జిన్. నెక్స్ట్ నో రీసైజ్ అవసరం లేదు పిక్సెల్స్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్, సో దట్ ఇట్ కెనాట్ బి రీసైజ్డ్. స్క్రోలింగ్, మనకి మనం రాసిన కంటెంట్ అనేది స్క్రోల్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ స్క్రోలింగ్ ట్యాగ్. ఫ్రేమ్ స్క్రోలింగ్ ఈక్వల్ టు నో అనుకున్నాం అనుకోండి, స్క్రోల్ అవ్వదు. స్క్రోల్ అవ్వాలి అంటే ఎస్, ఫ్రేమ్ ఎస్ ఆల్వేస్ డిస్ప్లే ద స్క్రోల్ బార్, నో నెవర్ డిస్ప్లే ద స్క్రోల్ బార్. స్క్రోల్ బార్ కావాలి అంటే ఎస్ అని పెట్టుకోవాలి, ఫ్రేమ్ స్క్రోలింగ్ ఎస్ అనాలి, లేదు అవసరం లేదంటే ఫ్రేమ్ స్క్రోలింగ్ నో అని పెట్టుకోవాలి ఇన్సైడ్ ద పిక్సెల్. ఓకేనా, నెస్టింగ్ ఫ్రేమ్స్. ఒక ద ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ కెనాట్ బి నెస్టెడ్ ఇన్సైడ్ అదర్ ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్. ఓకేనా, సో nesting enables you to create complex screen designs with frames
పొజిషన్ విత్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్. ఓకేనా, ఫ్రేమ్ సెట్ ట్యాగ్ ద్వారా ఈ నెస్టింగ్ ట్యాగ్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఫ్రేమ్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ దిస్ నెస్టింగ్ ట్యాగ్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రేమ్ కాలమ్, ఓకేనా, వీ కెన్ గివ్ ఆర్ ఫ్రేమ్ src frame1 dot html, frame set row, you can write like this frame. These are the examples, మనం చూసుకున్న వాటికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్. ఎన్నైతే మనం ఫ్రేమ్ కాలమ్స్ ఇవ్వాలనుకున్నామో ఆ కాలమ్స్లో మనం ఏమి ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఎన్ని రోస్గా డివైడ్ చేసాము, ఓకేనా, ఆ రోస్లో ఏమేమి మనం ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఫిల్ చేయడం అనమాట. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద ఫ్రేమ్ సెట్. ఓకేనా, 2 ఫ్రేమ్ సెట్స్ కదా, కాలమ్కి ఒక ఫ్రేమ్ సెట్, రోకి ఒక ఫ్రేమ్ సెట్. దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్. సో ఇన్సైడ్ దట్ వాట్ వీ వాంట్ టు రైట్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రేమ్ రోస్ అంటే HTML ప్రోగ్రామ్. సో ఫ్రేమ్ రోస్, ఆ ఫ్రేమ్ని మనం ఎన్ని రోస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము, 2 రోస్గా, 50% 50%. అంటే ఏంటి, ఎంటైర్ ద స్క్రీన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ 2 రోస్. ఓకేనా, ఆ 2 రోస్లో మనం ఏమేమి ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాము, డేటాని ఫిల్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ ఫ్రేమ్ సెట్ కదా. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ వీ కెన్ ఫిల్. ఓకేనా, ఫ్రేమ్ src. సో అందులో మనకి ఫస్ట్ రోలో మనం ఏం ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ద జేపీజీ ఫైల్. ఓకేనా, దట్స్ వై అది జేపీజీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఓకేనా, డి డ్రైవ్లో. ఓకేనా, ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, 11 అని ఉంది, 11.jpg. ఓకేనా, ఇన్సైడ్ దట్ వీ కెన్ రైట్. దెన్ క్లోజ్ దిస్. సో నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ సెట్ కాలమ్స్. సో ఆ యొక్క ఎన్ని కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, 25%, 75%, 2 కాలమ్స్గా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఒక ఫ్రేమ్ని. సో లైక్ వి విల్ గెట్ ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆ కాలమ్స్లో 2 జేపీజే ఫైల్స్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద ఫ్రేమ్ సెట్. ఎన్ని ఫ్రేమ్ సెట్స్ మనం ఓపెన్ చేసాము, 2, వన్ ఫర్ రో, one for column. Then close them, then close the HTML tag. This is a small program. According to this program, I will get the output like this. Okay, now the entire screen is divided into 2 rows, 50%, 50%, equal partition. Okay, now so inside next the second row is divided into how many columns, 2 columns. One is the 25%, second one is the 75%. Okay, this is the way. So inside the frame what I will ఆల్ ఫ్రేమ్స్లో కూడా నేను ఈ జేపీజీ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేశాను. సో దట్స్ వై ఐ విల్ గెట్ దిస్ వింటర్ ఫైల్. ఓకేనా, ఇందులో కూడా అదే వచ్చింది, ఆల్ ఫ్రేమ్స్లో కూడా అదే వచ్చింది. ఓకేనా, దట్ ఐ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద forms. Okay, now we can use the different types of forms. So okay, now this is the syntax for forms. The forms are used in HTML for getting input from the user, and forms are used to pass the data to server. ఈ ఫామ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తే అంటే యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ని తీసుకోవడానికి, ఆ తీసుకున్న ఇన్పుట్ని సర్వర్కి పాస్ చేయడానికి, ఆ డేటాని సర్వర్కి పాస్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఫామ్స్. ఓకేనా, ఫ్రేమ్స్ వేరు, ఫామ్స్ వేరు. ఓకేనా, okay, that is an HTML forms can contain input elements like text fields, checkboxes, radio buttons, submit buttons and more. ఓకే, ప్రతి ఫామ్, ఇప్పుడు ఫామ్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇప్పుడు మనం మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కడతారు, ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు కదా, లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్కి మీరు ఫీజు పే చేస్తున్నారు, వీ నీడ్ టు ఫిల్ ద ఫామ్. ఓకేనా, లేదు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి, వీ నీడ్ టు ఫిల్ ద బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఫామ్. అందులో ఏముంటాయి మనకి, ఆ ఫామ్లో ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ చెక్ బాక్సెస్ ఉంటాయి, రేడియో బటన్స్ ఉంటాయి, సబ్మిట్ బటన్స్ ఉంటాయి, చాలా టైప్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్. అంటే మీ నేము, ఓకేనా, మీ అకౌంట్ నంబర్ ఏముండాలి, మీ ఫాదర్ నేమ్ ఏంటి, మీ అడ్రస్, వీటన్నిటి టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ కావాలి. ఓకేనా, వాటన్నిటిని మీరు ఏ జెండరు, మెయిలా ఫీమేలా, వాటికి రేడియో బటన్స్ కావాలి. వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బటన్స్. చెక్ బాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఇవి కంపల్సరీ మ్యాండాటరీ, వాటన్నిటిని మనం ఫిల్ చేయాలి, చెక్ బాక్సెస్. ఓకేనా, ఫీల్డ్ సెట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఫామ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట కంటెంట్ కోసం. ఓకేనా, వీ నీడ్ టు ఫిల్ దీస్ ఫామ్స్. ఓకేనా, ది ఫామ్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి, యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి, అండ్ వీ కెన్ give the input data to the whatever the data accessing by the user, that information is give to the particular server. We are using these type of forms. These forms contain, the HTML forms mainly contain the different types of elements like text fields, check boxes, radio buttons, submit buttons and so on. Okay, so I will continue this topic in the next class regarding forms. Okay, I hope all you understood
what we discussed in this class about tables, about table elements, table attributes, row table row elements, table data elements, and also we can discuss about frames. Okay, now what is a frame? Okay, now, and also we discussed about two things, important things in the frames. Okay, now frame set and frame. What is the use of frame set and what is the use of frame? Along with example, we discussed it today. Okay, now I hope all you understood. Thank you, one and all.